안녕하십니까. 오늘도 워싱턴 포스트지의 중요한 기사 내용을 통해서 미국인들이 선호하는 또는 대중적인 그런 표현법들을 공부하고자 합니다. 오늘은 3월 13일자 워싱턴 포스트지의 기사 내용입니다. 이 기사는 가장 최근 두 개의 그 비중 있는 지역 은행들이 파산하면서 미국 은행 시스템에 찾아온 그 금융 위기를 정부에서 적극적으로 개입해서 조치를 취하는 내용에 관한 기사입니다. 그러면 원어민 오디오를 먼저 청취하신 다음에 해설을 이어가겠습니다. This news story was written by John Wagner. Biden seeks to calm Americans after government intervenes in SVB collapse. President Biden on Monday sought to reassure Americans that the U.S. banking system is safe in the wake of the failure of Silicon Valley Bank and federal intervention. Thanks to the quick action in my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe, Biden said in brief remarks at the White House. Your deposits will be there when you need them. Biden's remarks followed an announcement by his administration Sunday night that all depositors at SVB would have access to all their money on Monday morning, an extraordinary intervention aimed at averting a crisis in the financial system. He noted that while customers would still have access to their money, bank investors would not be protected. They knowingly took a risk, Biden said. And when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. Authorities said they were also extending protection to depositors of a second bank, Signature Bank of New York, which state regulators closed on Sunday as unease in the financial sector spread. Separately, the Federal Reserve announced that it was creating a lending facility for the nation's banks, designed to buttress them against financial risks caused by Friday's collapse of SVB. The decision by Treasury to backstop all deposits at SVB and Signature, not just those up to $250,000 that are insured under federal law, rested on a judgment that it was necessary to avoid a wider systemic meltdown. The move will probably ignite a political firestorm over the decision to protect the assets of tech firms, venture capitalists, and other rich people in California. 네, 그러면 본문을 한번 살펴보겠습니다. Biden seeks to calm Americans after government intervenes in SVB collapse. 자, 여기서 이제 SVB는 이제 그 실리콘밸리 뱅크를 가리킵니다. 지금 이제 이 그 기사의 어떤 핵심이 되는 대상입니다. 실리콘밸리 뱅크, 이번에 이제 도산한 은행이죠. 근데 이 실리콘밸리 뱅크가 그 자산 규모 면에서는 미국 전체에서 16위에 해당합니다. 단지 이 은행이 정부 채권을 되게 많이 사들였고, 또 IT 회사들이 고객들의 상당 부분을 차지하고 있죠. 근데 이제 IT가 이 팬데믹이 지나면서 IT 회사들이 굉장히 어려워지면서 이 거대한 은행도 도산하는 그런 계기를 맞이한 겁니다. 우선 보면 seek to calm 하는 말은 이제 그 무엇을 진정시키려고 애를 쓰다 이런 뜻입니다. 진정시키려고 애를 쓰다. 위무하다 또는 뭐 이런 뜻도 있고 진정시키다, 달래다, 그죠? 근데 여기서 진정시키려고 애를 쓰다의 의미로 어떤 pacify 이런 뜻도 있고 soothe의 의미가 있습니다. 진정시키다. 그러니까 미국인들을 진정시키려고 애를 쓴다는 얘기죠. 정부가 그 실리콘밸리 뱅크가
붕괴한 거, 그러니까 정부가 실리콘밸리 뱅크의 붕괴에 직접 개입하면서 이런 말이죠. 바이든 행정부가 미국인들을 진정시키려고 애를 쓰고 있다 이런 뜻입니다. 컬랩스는 이제 붕괴, 도산 이런 걸 가리키죠. 디폴트 뭐 이런 뜻도 되고, bankruptcy 이런 뜻도 됩니다. 디폴트, AULT, 그죠? 또 bankruptcy인가요? bankruptcy 이거죠. bankruptcy. T가 왜 들어갔네? T가 안 들어가야 되죠. 예. 자, 이렇게 보면, intervenes 하는 말은 이제 직접 개입하다 이런 말입니다. 주로 비슷한 말이 이게 meddle이란 말도 많이 쓰죠. meddling, 그죠? 개입하다, 중재하다, 들어가서, 그죠? 개입하는 걸 가리킵니다. 정부의 개입. 자, 그것도 계속해서 보겠습니다. President Biden on Monday sought to reassure Americans that the U.S. banking system is safe in the wake of the failure of Silicon Valley Bank and the federal intervention. 자, 여기에 그 sought to reassure 이 말이 아까 나온 그 seek to calm이랑 같은 말입니다. seek의 과거형이 이제 sought잖아요. 그죠? 이 sought to reassure. seek의 과거형이 sought죠. 그러니까, 그래서 그 seek to reassure 하는 말은 마찬가지로 미국인들을 재확신시키려고 애를 썼다 하는 말은 미국인들을 진정시키려고 애를 썼다 하는 의미로 쓰인 겁니다. 같은 뜻입니다. sought to pacify, sought to calm 이런 말로 대체해도 상관이 없는 거죠. 자, 그 다음에 in the wake of는 조금 주의해서 볼 필요가 있어요. in the wake of. 자, in the wake of 하고 after의 차이점을 우리가 아셔야 되는데, 우선 제가 적어 놓은 걸 한번 볼게요. 자, after도 물론 뭐뭐 뒤에 이런 뜻이 있고, in the wake of도 뭐뭐 뒤에란 뜻이 있어요. 근데 이 차이점이 있습니다. after와 in the wake of 쓸 때는 after는 시간의 시간의 앞뒤를 중요시하고 강조하는 after입니다. 그러니까 뭐뭇이 있은 뒤에 뭐뭐가 있었다 할 때 after를 쓰는데 반면에 in the wake of는 원인과 결과를 강조하는 그런 뒤에란 뜻입니다. 또는 뭐뭐의 뒤이어 또는 뭐뭐의 뒤를 쫓아서 또는 뭐뭐의 결과로서 이런 뜻도 있습니다. 그러니까 원인과 결과를 중요시하기 때문에 인과관계를 중요시하기 때문에 뭐뭐의 결과로서 뭐뭐의 뒤를 이어서 이런 뜻이 있을 수가 있는 거죠. 그래서 여기 예문을 보면 He went home after the class was over. 자, 그 수업이 끝난 뒤에 집에 갔다 해서 수업이 끝난 게 이제 먼저 앞에 있었던 일이고 집에 간 게 뒤에 있었던 시간의 경과를 앞뒤를 잘 구분하는 데 썼죠. 뭐뭐 뒤에. 반면에 in the wake of the hurricane, many houses were destroyed. 여기서는 이제 허리케인의 결과로서 허리케인이 있은 뒤에 많은 집들이 파괴됐다 이렇게 얘기해도 되지만 그 뒤에 숨어 있는 뜻은 허리케인의 그 결과 때문에 허리케인의 결과로서 많은 집들이 파괴되었다 해서 in the wake of에는 어떤 원인이 된 많은 집들이 파괴된 그 원인이 포함되어 있는 그런 뭐뭐 뒤에입니다. as a result of나 due to의 의미를 많이 품고 있다는 얘기죠. as a result of나 due to. 자, 계속해서 보겠습니다. 그래서 여기서 보면 바이든 대통령이 월요일에 미국인들에게 debt year를 재확신시키려고 애를 썼다 이런 말이에요. 그 얘기는 미국인들에게 debt year의 사실을 가지고서 미국인들을 진정시키려고 애를 썼다 이렇게 써도 되는 겁니다. 그러니까 즉 미국의 은행 시스템은 안전하다 이런 말이죠. 그런데 in the wake of
the failure of Silicon Valley Bank. 실리콘밸리 뱅크가 도산했고 그리고 나서 Federal Intervention입니다. 연방 정부에서 개입한 그 결과로서 미국의 은행 시스템은 안전하다라는 것을 미국인들에게 재확신시키려고 애를 썼다 이런 말입니다. 그래서 여기서 in the wake of를 말을 할 때, 해석을 할 때도 뭐뭐 후에 해도 물론 되지만 뭐뭐보다는 연방정부가 개입한 그 결과로서 미국 은행 시스템이 안전하구나 이렇게 해석하는 것도 좋을 듯합니다. 자, 그 다음 계속해서 보겠습니다. Thanks to the quick action in my administration over the past few days, the Americans can have confidence that the banking system is safe. Biden said in a brief remarks at the White House, your deposits will be there when you need them. 죄송합니다. 지난 며칠 동안에 나의 행정부의 어떤 발빠른 그런 조치 또는 행동 덕분에 많은 미국인들이 은행 시스템이 안전하다 하는 자신감을 가질 수 있게 되었다라고 바이든 대통령은 백악관에서 그 짧은 어떤 논평을 통해서 말을 했다 이런 말입니다. 그리고 your deposit 뭐라고 연결해서 얘기했냐면 여러분들의 그 디파짓 예금액은 필요할 때 당신들이 필요할 때 항상 그곳에 있을 것입니다 라고 말을 한 거죠. 근데 여기에 보면 여기에 in a brief 이걸 한번 조금 볼 필요가 있을 것 같아요. in a brief remarks 여기서 짧은 논평에서 또는 바이든 대통령의 짧고 간결한 언급에서 말했다. 또는 바이든 대통령의 짧고 간결한 연설에서 이렇게 말을 했다. 이렇게 여러 가지 표현을 할 수 있는데 약간의 차이들이 좀 있습니다. 그래서 그걸 한번 보고자 합니다. 지금 보면 remarks라고 할 때는 아주 짧고 간결한 발언, 물론 연설이라고 해도 틀리지 않습니다. 그런데 그 연설은 어떤 종류의 연설이냐 하면 아주 짧고 간결한 발언적인 성격을 갖고 있는 연설이다 이런 거죠. 그게 차이점이에요. remarks는. address라고 할 때는 특정 그룹이나 어떤 소규모 단체 또는 소규모 청중을 대상으로 하는 공식적인 연설일 때 address라는 말을 씁니다. 연설이도. discourse란 말은 물론 조금 연설에서 좀 벗어날 수는 있지만 주제가 높은 수준의 어떤 논의, 토론 이런 거를 얘기할 때 discourse라는 표현을 쓰고 oration이라고 하는 건 물론 우리가 해석할 때는 연설이라는 말로 많이 쓰잖아요. 그렇지만은 이거는 좀 영웅적인 연설입니다. 즉 대규모 청중들을 대상으로 하는 아주 그 기념일날 또 행사할 때 기념일날 하는 아주 그 거대한 그런 연설들, 영웅적인 연설들을 oration이라고 하죠. lecture는 말 그대로 학교 수업 또는 대학교의 강연 이런 거를 가리키는 의미입니다. 그런데 연설의 의미도 들어가 있어요. lecture에도. 또 speech가 이제 가장 일반적으로 쓰이는 연설의 뜻입니다. 가장 일반적으로 넓게 여러 가지를 다 포함해서 사용할 수 있는 그런 연설 또는 발표의 의미로 쓰이고 있습니다. speech가. 자, 그리고 다음으로 또 넘어가겠습니다. So Biden's remarks followed an announcement by his administration Sunday night that all depositors at SVB would have access to all their money on Monday morning. An extraordinary intervention aimed at averting a crisis in the financial system. 자, 여기 보면 이제 리막스 나오죠. 아주 짧고 간결한 그런 연설이에요. 또는 언급, 논평 이렇게 말을 해도 되고요. 자, 그 다음에 announcement. 자, 이게 발표죠. 그 일요일 밤에 그 바이든 행정부에서 한 그런 발표를 가리킵니다. announcement. 그러니까 뭐 다른 말로 하자면 release라고 해도 되고 또는 뭐 unveilment라는 말도 써요. 이 발표라고 그럴 때는. 또는 뭐
release, unveilment, 또 뭐 presentation도 뭐 발표라는 말로 쓸 수가 있습니다. 자, 이렇게 announcement 있다. 발표가 어떤 발표가 있었냐 하면 all depositors at SVB, 실리콘밸리 뱅크의 모든 예금주들은 이런 말이죠. 월요일 아침에 월요일 아침에 자기들 돈에 접근할 수 있다라고 일요일 밤에 이제 그 행정부의 발표가 있었던 거죠. 그 바로 뒤에 이제 바이든의 그 논평이 있었던 겁니다. 그런데 그것은 여기서 부연 설명이 되어 있습니다. 대시로. It is, 그죠? 이렇게 말을 해도 돼요. It is an extraordinary intervention aimed at averting a crisis in the financial system. 즉, 아주 특별한, 아주 스페셜한 그런 정부의 개입이죠. intervention. 뭐를 목적으로 하는, aimed at. 자, 금융 시스템의 어떤 위기를 피하기 위한 또는 피할 목적으로의 어떤 그 정부의 개입이다 이런 말이죠. 아주 특별한 정부의 개입이다. 그래서 extraordinary intervention이라는 말을 썼습니다. 그런데 이걸 한마디로 얘기해서 사용하는 단어가 있습니다. 단 한마디로. 그게 뭐냐 하면 backstop이란 말입니다. backstop. 이 backstop이라는 말이 원래는 야구에서 나온 말인데 야구의 후방의 수비진 또는 포수를 가리키는 뜻으로 이게 backstop이라는 말을 써요. 그런데 금융에서는 이 backstop이 어떤 금융 위기가 있을 때 그 금융 시장을 안정화시키기 위해 한 어떤 대책이나 수단을 가리킬 때 이 backstop이라는 말을 씁니다. 이것이 동사로 쓸 때는 그런 금융 위기를 안정화시키기 위해서 그런 예치금이나 그런 예금이나 이런 것을 보호하다라는 의미로 쓰이고 있습니다. 근데 하여튼 이것을 명사화해서 쓸 때에는 이런 식으로 금융위기에서 금융시장을 안정시키기 위한 그러한 목적으로 쓰이는 어떤 대책, 어떤 수단 이런 거를 가리킵니다. 자, 다음 또 avert라는 거는 이제 avoid의 뜻입니다. avoid. 그래서 aimed at averting a crisis라는 말은 쉽게 얘기해서 그냥 이렇게 써. designed to avoid, 그죠? avoid a crisis. 이런 금융위기를 피하기 위해서 설계된, 고안된 이런 말이죠. 그러한 특별한 정부의 개입이다 이런 뜻입니다. 또 다음에 보겠습니다. He noted that while customers would still have access to their money, bank investors would not be protected. 자, 여기 보면 우리가 이렇게 말할 때 he noted that 하면 이게 번역하기가 좀 애매모호하죠. 근데 해석하기나 번역할 때 이렇게 해야 됩니다. 뭐냐 하면 그가 that 이하의 사실을 언급했다. 또는 그가 that 이하의 사실을 지적했다. 이런 뜻으로 써야 됩니다. 이렇게 표현을 할 때는. 그래서 이게 그러니까 어떤 의미를 여기서 담고 있냐 하면 어떤 mentioned 이런 뜻이 있어요. mentioned 또는 뭐 indicate 무엇을 지적했다 또는 언급했다 이런 뜻으로 해석을 하면 됩니다. 그래서 바이든은 he는 바이든입니다. 은행의 고객들이 여전히 자기들 돈에 접근할 수 있는 반면에 할 수는 있지만 bank investor 즉 은행에 투자한 투자자들은 보호받지 못할 것이다라고 언급한 거죠. 그죠? 투자자들은 특별하게 보호받을 이유가 없어요, 사실은. 여기 나오죠, 그 이유가. 바이든이 말하기를 They knowingly took a risk and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. 이렇게 말했어요. knowingly 하는 말은 알면서도 이런 말입니다. 그들은 알면서도 위험을 감수했다. 이렇게 바이든 얘기하죠. 말하기를 그들은 알면서도 위험을 감수했다. 그러니까 무슨 뜻이냐면 knowingly 자주 나오는 표현이에요. 그래서 제가 강조하는 건데 이 말은
알면서도 또는 의식적으로 이런 알면서도 그 말이에요. consciously 이런 말이에요. 알면서 이런 말이에요. 뻔히 알면서 consciously consciously가요. 이렇게 되죠. consciously 또는 뭐 deliberately 이런 말도 써요. deliberately 이런 말도 씁니다. 고의적으로 이렇게 말해야 돼요. 또는 고의적 이런 말도 intentionally 이런 말도 있죠. intentionally 그런 말도 씁니다. 그러니까 고의적으로 알면서 위험을 감수했다 이거예요. 그렇기 때문에 보호받을 필요가 없다는 거죠. 그런데 the risk didn't pay off. 그 위험이 성과를 이 payoff는 여기서는 뭐뭐 빛을 청산하다 의미로 쓰는 게 아니고 여기에 payoff는 성과를 올리다, 성과를 내다 이런 뜻으로 쓰인 겁니다. 그래서 그 위험이 성과를 내지 못할 때는 그 투자자들은 돈을 잃어버린다. 돈을 잃어버리는 게 당연하다는 거죠. Investors lose their money. That's how. 그것이 capitalism 하는 말은 자본주의죠. 자본주의가 운용되는 방식이다 이런 말입니다. 자, 또 계속해서 보겠습니다. Authorities said 여기 대시 또 빠져 있습니다. Authorities said that they were also extending protection to depositors of Second Bank, Signature Bank of New York, which state regulators closed on Sunday as unease in the financial sector spread. 자, 여기 보면 우선 해석을 먼저 하고요. 당국은 금융 그 분야에 어떤 동요가 이게 금융 분야의 동요가 퍼지면서 이런 말이죠. 퍼지기 시작했을 때 이런 말이죠. 일요일 날 그때에 이 주정부 감독원입니다. State Regulator 하면 주정부 감독원들을 가리킵니다. State Regulator. 주정부 감독원들이 폐쇄시킨 또 다른 은행, 이러면 Second Bank, 또 다른 은행이 이제 그 뉴욕에 있는 Signature Bank라는 겁니다. 또 다른 은행이 이제 두 번째 도산한 은행이에요. 뉴욕에 있는 Signature Bank의 예금자들, depositors, 예금자들에게도 또한 그죠? 그 어떤 보호 조치, protection, 보호 조치를 확장하겠다고 이제 당국이 얘기를 한 거죠. Authority said 이렇게. 자, 그 다음에 볼게요. Separately, 별도로 The Federal Reserve, 연준이죠. 연방준비제도 이사회 announced that 다음과 같이 또한 발표했다 이런 말입니다. 뭐냐 하면 It was creating a lending facility for the nation's banks designed to buttress them against financial risks caused by Friday's collapse of SVB. 자, 여기 보면 여기에 lending facility는 대출을 해주는 프로그램을 가리켜요. 대출, 시설 이런 게 아니고, facility가 보통 시설이나 기관을 가리키지만 여기서는 프로그램이나 시스템을 가리킵니다. 그래서 그 국내 네이션스 뱅크, 그 국내에 있는 은행들을 위한 어떤 대출을 하는 프로그램을 creating, 만들고 있다라고 이제 연준에서 발표한 거죠. 이 랜딩 퍼실리티는 여기서 시스템이나 프로그램을 가리키고 또 그것은 이런 말이죠. 다시 말해서 이제 이러한 랜딩 퍼실리티는 It is designed to 무엇을 위해서 설계되었다 이런 말이죠. Designed to buttress 하는 말은 무엇을 지탱해 주다, 뭐뭐에 힘을 실어 주다 이런 뜻입니다. buttress 하는 말은 뭐뭐에 힘을 실어 주다, 뭐뭐를 힘을 실어 주다, 지탱시켜 주다, 강화시키다, 강화해 주다 이런 뜻입니다. 그래서 뭐냐 하면 금요일 날 있었던 그 실리콘밸리 뱅크의 붕괴로 인해서 발생한 그런 금융 위기들에 대항해서 이런 말이죠. 이 그 은행들로 하여금 은행들을 지탱시켜 줄 수 있도록 은행들로 하여금 힘을 실어다 주기 위해 힘을 실어다 줄 목적으로 이렇게 설계된 것이다 이런 말이죠. 뭐가요? 랜딩 퍼실리티가 즉 대출 프로그램이 이런 말이죠. 그 대출 프로그램을 이제 그 연준에서 새로 발표한 거죠. 우리가 이것을 만들고 있다라고. 또 계속해서 보겠습니다. The decision by the Treasury to backstop all deposits at SVB and a signature, not just those up to $250,000 that are insured under federal law, rested on a judgment that it was necessary to avoid a wider systemic meltdown.
자, 여기 보면 한 가지 신경 써야 되는 건 여기 백스탑, 아까 지금 설명한 그대로입니다. 이 백스탑이 동사로 쓰였기 때문에, 그러니까 실리콘밸리 뱅크와 시그니처 뱅크의 모든 예금을 백스탑한다, 보호해주기 위해서 그 재무부가 보호해주기 위한 그런 결정인 말이죠. 그것은 이런 말입니다. 근데 이게 부연 설명이 됐어요. Not just 하고 쭉 나오고 이렇게 나옵니다. Not just, 여기서 not just는 not just A but B의 준말입니다. 알겠죠? 이게 not just A 하고 뒤에 빠져있지만 but 하고 B가 이렇게 빠져 있는 거예요. 그래서 A뿐만 아니라 B도 하는 말입니다. A뿐만 아니라 B도 이런 말이에요. 그러니까 즉 연방법에 의해서 보험되어 있는 최고 25만 달러의 상한 최고 25만 달러까지의 어떤 예치금 뿐만 아니고 다른 그 이상의 어떤 예치금들도 하는 말이 여기 지금 빠져 있는 겁니다. 그러니까 여기에 그것이 빠져 있는 거예요. 사이에. 뭐가 빠져 있냐면 but 하고 other deposit. 그러니까 달리 말하면 other deposit은 뭐겠습니까? 그 이상의 deposit은 deposit인데 그 이상 되는 deposit들. 그러니까 above 또 over 뭡니까? 25만 불 이상 되는 그런 디파짓들도 이런 말이죠. 그러니까 최고 25만 불까지 예치금뿐만 아니고 또 25만 불이 넘는 그런 예치금 또는 예금들도 이런 말이죠. 이렇게 빠져 있는 거예요. 그것들도 이런 말이죠. 그러니까 재무부의 그러한 결정은 that 이하의 다음과 같은 어떤 판단에 근거하고 있다 이런 말입니다. rested on judgment. 어떤 판단에 근거하고 있다 해서 여기에 rest on은 다시 말해서 이 be based on이라는 뜻입니다. be based on 이 뜻이에요. 아니면 build on 이런 뜻도 있습니다. 과거로 써야 되죠. built on 또는 was based on 이렇게 써야 정상이죠. 그러면 그러한 판단에 근거하였다 이런 말이에요. 무슨 판단이냐 하면 자 보다 넓은 아주 그 시스템적인 그런 붕괴, 멜트다운은 붕괴를 가리켜요. 컬랩스의 같은 뜻입니다. 그런 이 시스템 전체의 어떤 붕괴, 보다 넓은 시스템 전체의 어떤 붕괴 같은 것을 피하는 것이 필요하다는 판단, 그런 것을 피해야 된다는 피해야 될 필요가 있다는 그런 판단에 근거하고 있었다 이런 뜻입니다. 알겠죠? 예. 자, 그 다음에 the move. The move will probably ignite a political firestorm over the decision to protect the assets of tech firms, venture capitalists, and other rich people in California. 자, 여기 보면 the move는 이제 자, 그러한 조치는 이런 말이죠. The measure, the move will probably 아마도 ignite 하는 말은 몸에 불을 붙이다 이런 말입니다. political firestorm입니다. 정치적인 격동 또는 정치적인 불폭풍 이런 것에 불을 붙일 것이다 이런 말입니다. 그럼 왜 불을 어떤 거에 대한 정치적인 폭풍이냐 이런 말이죠. 거기에 대한 설명이 뒤에 나오죠. Of the decision to protect the assets of tech firm. 즉 IT 회사들과 벤처 자본가들 그리고 캘리포니아에 있는 다른 부자들의 재산을 보호하려는 그런 보호하려는 결정에 대해서, 그러니까 즉, 그런 사람들의 재산을 보호하려고 하는 결정으로 정치적인 그런 폭풍을 일으킬 것이다 하는 말입니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.